بسم الله. إلهي نسألك بالاسم الأعظم مصطفى فرج علينا. إلهي بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا. ببسم الله مولانا ابتدينا على نعمه فينا في كل أمر عالمين وبالهدى ما وردت بنص وما في الغيب مسونا بكل كتاب أنزله تعالى وقرآن شفاء للمؤمنين وبالهدي توسلنا ولذنا وكل الأنبياء والمرسلين وآلهم مع الأصحاب جمعا توسلنا وكل التابعين في الأملاك ندعو بما في غيب رب الأجمعين لما بأمر الله طرا وكل الأولياء والصالحين أخص به الإمام القطب حقا وجيح الدين تاج العارفين رقى في رتبة التمكين مرقا وقد جمع الشريعة يقينا اسم الأعظم جاه المصطفى فرج علينا أي دروس القطب أجلى عن القلب صدى للصادقين عافف الدين معي الدين حقا له تحكيمنا وبه اقتدينا كمال الدين سادا عظيم الحال تاج العابدين أبا بكر إماما حباه إلهه جاها مكينا ندعو إلى المولى تعالى يا رب ران يا أم الحاضرين
ولطف شامل ودوام ستر للمذنبين بتحسين عظيم بحول الله لا يقدر علينا وستر الله مسؤول علينا وعين الله ناظرة إلينا صلاة على محمد إمام الكل خير الشافعين إلهي نسألك أعظم جاه المصطفى فرج إلهي نسألك بالاسم العظيم الجاه المصطفى فرج علينا والمسلمين يا رحمن من الفاتح إلى رسولنا شفينا قرة عيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أهل البيت وأزواج ذريته وأنصار وأصحابه وأحباب المسلمين الأرواح كافة والمقربين من شارق الأرض إلى مغربها برها خصوصا سادة من قبل كتب النافع ومسلم كتب النافع من شيخ الحضرات الأوراد خصوصا صاحب المنظومة الإمام أبو بكر عبد الله بن سلاك بن الإمام نووي الدمشقي وكل من ذكر اسمه من العلماء والإسلام في هذا المقام في هذا المجلس ثم إلى المتقدم في هذا المصلى في هذا الحرم من العلماء الصالحين خصوصا بقران شريف عليه حسين شفق سالم وبقران شريف علي بن حسين بن شهاب الدين وأولاده وبناته وذريته وأبي أمه والمتقدم في هذا المصلى من العلماء الصالحين حبيبنا محمد بن شفق سالم بن زبير الأيدرس والحبيب مقسم بن أحمد كافة المشايخنا ومالك من وضوح قلالنا ومن يمن في المرصد في هذا المصلى وما إلى أرواح والدينا والدكم خاصة وأمواتنا أمواتكم أموات المسلمين أجمعين عامة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته أن الله يتقبل أعمالهم ويتجاوز عن سيئاتهم أن الله يدخل في قبورهم روحهم والريحان والبشار والعمل في الشهادة والرضوان واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان وعلانية الشفاء من كل داء والأمراض والسقم والآلام خصوصا لمن أوصل بالشفاء سيدة بنت أحمد عبد الله صلى الله عليه وسلم والحبيب علي بن عبد الله حميد بن عمر وأمنا شيخا مشابكا مسلم من قلبي بارك به وكل من أوصل بالشفاء من أصحابنا وأحبابنا نزول من شيباننا إن الله يشفيهم شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما ولا ألما على هدين دين صالح ومن أبوانا من الصالح جالبة كل خير فتن كل شر لنا ولكم جميع المسلمين وإلى حضرة النبي محمد فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين سيدنا مولانا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع التذكر والتذكير الحث على التمسك بكتاب الله وسنة الرسل والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم أكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين اللهم جملنا بالعافية والسلامة حققنا يا ربنا بالتقوى ومع الاستقامة وأعذنا من مجيبات الندامة يوم القيامة يا حافظ احفظنا وثبتنا مع الثبات اللهم ثبتنا للحق والهدى اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. معاشر الحبايب معاشر الحاضرين إخواني جماعة مجلس تعليم مصلى رياض الجنة Kampung Marah rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di musalla yang penuh berkah ini, di majlis yang penuh berkah ini, dalam keadaan sehat wal afiah di bulan yang penuh berkah. Semalam bersama-sama alhamdulillah telah kita lewati bersama malam yang penuh berkah, malam yang indah, malam yang agung, yang mana Allah mencatatkan hal-hal yang akan berlaku untuk diri kita sepanjang setahun,
dari masalah rizki, masalah ketaatan, masalah kesehatan sampai ajal. Semua ditetapkan Allah tadi malam dan kita berharap mudah-mudahan apa yang kita minta kepada Allah, Allah berikan yang terbaik kepada kita. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan Allah dalam sehat wal afiat, dalam istiqamah, dalam taat kepada Allah. Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita rezeki yang halal dan thayyibah mubarakah bila fitnah wala itab wala ta'ab. Dan mudah-mudahan Allah SWT memberkahi keluarga kita, anak keturunan kita, dan sisa bulan Sya'ban ini Allah berikan berkah sepenuhnya sehingga sampai kita kepada Ramadan dalam puncak kesiapan untuk mendapatkan nafahat, madad, istimdad dari Allah SWT dalam segala bentuk ketaatan. Dan insyaAllah Ramadan kita pada tahun ini akan menjadi jauh lebih baik, lebih berkah, lebih tinggi dari di hadapan Allah. Begitupun Sya'ban yang masih kita berjalan di dalamnya. Allahumma barik lana fima baqiya min Sya'ban ballighna Ramadan. A'inna ya Rabbana 'ala siyam wa qiyam wa ihya sunan wa tilawat Quran wa hafadna min adh-dhunub wal atham birahmatika ya arhamar rahimin. Masyaallah ahbab rahimakumullah. Kemudian hanian yang beruntung mudah-mudahan juga antum yang berpuasa diterima oleh Allah puasa antum hari ini, karena memang anjuran Rasulullah SAW dalam sebuah hadis untuk malam nisfu Sya'ban. Rasul mengatakan gumu lailiha wa sumu naharaha. Bangunlah kamu di malam hari itu, hidupkan dengan ibadah malam nisfu Sya'ban, dan berpuasalah kamu di harinya, di siang harinya. Maka ya alhamdulillah kalau memang antum punya niat kemarin pengen puasa tapi ada udzur, insyaallah Allah tetap memberikan bagian untuk antum dengan niat tersebut insyaallah. Karena kalau kita lalaikan dengan tanpa ada udzur, sayang ikhwan, nak ketemu lagi tahun depan. Tahun depan juga wallahu a'lam. Mudah-mudahan insyaAllah kita tidak ada yang melalaikan sunnah Rasulullah dengan sengaja. Tapi mudah-mudahan hari ini kita tidak bisa, mudah-mudahan tahun depan kita niatkan dari hari ini. Dari hari ini kita niatkan untuk tahun depan. Kalau kita diperjumpakan Allah dengan malam nisfu Sya'ban, kita akan hidupkan dengan sekuat-kuat kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban dan berpuasa di hari nisfu Sya'ban insyaAllah ta'ala. Nah, sedikit kita menjelaskan masalah fikihnya. Bagi orang yang puasa nisfu Sya'ban hari ini tadi, maka kalau antum pengen nyambung besok boleh, karena antum dapat tiket istilahnya hari ini puasa nisfu Sya'ban. Tapi kalau hari ini antum tidak puasa nisfu Sya'ban, walaupun 14 hari dari 1 sampai 14 antum puasa sunnah nisfu Sya'ban tidak, maka 16, 17, 18 tidak bisa, tidak boleh dipuasai, kecuali puasa yang hukumnya wajib seperti qadha. Kalau qadha boleh sampai akhir Sya'ban antum boleh melakukannya, atau nazar yang memang sudah dinadarkan itu tetap boleh karena hukumnya juga wajib. Atau mungkin ada jenis kafarat daripada hukuman atas suatu kesalahan kita, maka didenda dengan berpuasa. Nah, itu masih boleh. Tapi kalau puasa sunnah mutlak itu tidak boleh. Ya, seperti yang sering Al-Fakir sampaikan kepada antum. Dulu anak punya sahib namanya Abdurrahman. Carilah Abdurrahman, yang mana banyak Abdurrahman ya. Yang jelas masih hidup panjang umur sehat afiat dan taat beliau. Dulu dia berbagi cerita ngajak kami puasa 40 hari. Puasa 40 hari. Waktu itu dia hari-hari seperti inilah, Sya'ban. Masih main, belum mondok, jadi belum tahunan memang. Masih jahiliyah. Jadi dia ngomong, semua kami syukri. Anak tahun ini nak puasa 40 hari. Jadi gitu, hebatnya kau 40, 30 lagi sago. Ya, nak 40 lagi. Mak mau itu man jana. Susahnya. Yo, anak mulai dari tanggal 20 Sya'ban. Anak mulai dari tanggal 20 atau 21 Sya'ban. Nyambung sampai Ramadan. 40 hari anak puasa tahun ini. Kita dulu kagum, kita nyangka dia ni gawe baik, ternyata itu tadi ikhwan, balik-balik masalah ilmu. Karena dia tidak punya ilmu tadi, ya dengan cuma semangat, modal ibadah dengan semangat tanpa ilmu, itulah yang kita dapatkan kerugian. Kalau rugi cuma tidak dapat pahala, sudah merugikan itu. Tapi ini bukan cuma tidak dapat pahala, dia hukumnya berdosa. Jadi puasa lah dia tadi dari tanggal 21 sampai selesai Sya'ban nyambung Ramadan. Alhamdulillah jam 40 lagi jadi anak. Nah, yang 10 Sya'ban itu dari 21 sampai atau 20 sampai selesai Sya'ban itu nilainya dzunub, dosa. Berbuat dosa. Puasalah lapang aus, pahala tidak dapat, dosa lagi dah dapat. Jadi jangan salah. Nah, antum jangan salah pula, ini sudah sering disampaikan. Bukan berarti semua puasa tidak boleh dilakukan setelah nisfu Sya'ban. Kalau antum punya istri, punya anak perempuan yang kemarin mereka pernah haid, lalu tertinggal puasa belum selesai, masih tersisa berapa hari lagi belum dibayarnya, lakukan setelah nisfu Sya'ban tidak apa-apa. Walaupun nisfu Sya'ban dia tidak puasa, walaupun pas hari nisfu Sya'ban tadi hari ini dia tidak puasa, tapi dia masih ada utang 3 hari 5 hari, cepat kejar, jangan sampai ketemu Ramadan. Kalau sampai ketemu Ramadan maka tahun depan dia wajib qadha puasa plus bayar fidyah. Ya, jadi masih boleh untuk orang yang mengqadha. Termasuk kita yang mungkin puasa kemarin baru ingat sekarang, ya Allah baru teringat anak ini kemarin 2 hari tidak puasa terkapar.
Tahun tadi puasa, 2 hari tidak puasa gara-gara sakit berat atau apa. Baru ingat sekarang. Nisfu Sya'ban tidak puasa kita. Silakan. Selagi itu memang qadha, hukumnya wajib. Boleh. Tidak harus ditentukan harus melakukan nisfu Sya'ban puasa. Tapi kalau puasa sunnah mutlak, misal antum pengen diet, pengen belajar puasa, latihan puasa, antum boleh besok puasa dengan syarat hari ini puasa tadi. Kalau hari ini tadi antum puasa, maka besok boleh puasa sunnah. Puasa mutlak. Puasa sunnah mutlak. Terus nyambung selagi tidak putus sampai Ramadan antum boleh lakukan. Tapi kalau begitu putus pas malam hari ke-19 putus atau hari ke-berapa lah, maka seterusnya tidak boleh lagi. Jadi selagi masih nyambung boleh. Pangkalnya nisfu Sya'ban ini. Kalau antum sudah mulai dari sebelum nisfu Sya'ban, ya silakan. Kan ada ikhwan yang puasa Masya Allah Rajab Sya'ban Ramadan, dia mampu silakan. Nah, boleh juga untuk orang yang puasa sunnah tapi memang sudah didawamkan. Dia biasa Senin Kemis itu sudah berbulan dilakukan bahkan bertahun. Maka kemarin Senin kan? Senin kemarin itu tanggal 14 Sya'ban. Nah, hari ini Selasa tadi dia tidak puasa. Misal, nisfu Sya'ban tidak puasa. Besok Rabu tidak puasa. Kemis puasa lagi boleh tak? Boleh. Untuk orang yang memang sudah mendawamkan puasa sunnah itu, dia sudah berbulan-bulan bahkan bertahun puasa Senin Kemis, dia boleh melakukan salat puasa sunnah tersebut karena memang sudah didawamkan. Bukan baru mulai Sya'ban atau Rajab inilah, bukan. Tapi sudah lama dia berbulan-bulan bahkan bertahun dia melakukan puasa Senin Kemis, maka diperbolehkan walaupun sampai mendekati Ramadan tetap dilakukan Senin Kemis itu tetap dilakukan. Insyaallah mudah-mudahan jelas ya. Jadi yang tidak boleh itu puasa sunnah mutlak. Puasa sunnah baik pengen puasa, pengen latihan Ramadan atau pengen diet, katakanlah pengen nyari pahala, ya silakan tapi harus pakai ilmu. Yang tidak puasa sebelumnya dan bukan puasa yang wajib, maka tidak boleh puasa sunnah setelah nisfu Sya'ban kecuali pas tadi nisfu Sya'ban dia puasa. Kalau tadi dia puasa maka besok boleh lanjut, besok puasa, besok lusa lanjut, terusnya. Dia sudah puasa dari 1 sampai 14. Tapi 15 tadi nisfu Sya'ban tidak puasa, maka besok tidak boleh puasa. Tidak diperbolehkan puasa kecuali yang tadilah yang hukumnya wajib. Wallahu a'lam. Masyaallah bab rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Lil Imam Nawawi Ad-Damsyiki rahimahullah taala, dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin masih dalam bab pembahasan mengenai sabar. Sabar ini tidak ada batasnya. Ya madumna hayat fid dunya fa alaina bis sabr. Selama kita masih hidup di muka bumi Allah, maka kita harus tetap hidup bersabar. Ya, sabar itu dalam segala hal. Kadang-kadang sabar atas menghadapi hal yang ada pada diri kita sendiri. Ya, yang ada pada rasa takut, rasa cemas, rasa apa, macam-macam sakit badan, sakit pikiran, pening, segala macam. Atau sabar yang datang dari luar, gangguan, cobaan macam-macam. Kita harus menghadapinya dengan kesabaran. Tapi sabar yang dibarengi dengan ikhlas. Kalau sabar dengan ikhlas itulah yang disebut ridha. Kalau orang itu sabar tapi ngedumel, ya, ngoceh, ngerutu, di hatinya dia tidak nerima, maka ya sabarnya lewat baik, tidak dapat nilai pahala, tidak mendapatkan kedudukan di sisi Allah. Tapi ikhwan rahimakumullah, kita lanjutkan beberapa hadis insyaallah. Allah berkahi waktu kita malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza arada Allah bi 'abdihi al-khair ajjala lahu al-'uqubah fid dunya wa idza arada Allah bi 'abdihi syarr amsakanhu bi dhanbihi hatta yuwafi bihi yaumal qiyamah. Nasallallahu alaihi wasallam. Ikhwan rahimakumullah, hikmah bala dan musibah yang kita dapatkan semasa kita hidup. Dalam hadis yang sering kita dengar, Rasul pernah mengabarkan tidaklah seorang muslim itu mendapatkan suatu cobaan, entah dengan bala, musibah atau penyakit atau permasalahan apalah dalam kehidupan ini, kecuali itu Allah menghendaki buat sang mukmin, seorang muslim yang baik tadi, dua hal. Boleh jadi dua-duanya didapatkan, boleh jadi salah satu. Apa itu? Mukaffiratul dzunub, ngampuni dosa. Yang kedua, liraf'a darajatahu, untuk diangkat derajatnya. Tapi otomatis kalau seorang sudah dapat ampunan dosa, derajat pasti naik, insya Allah Ta'ala. Nah, boleh jadi dua-duanya, memang derajatnya diangkat Allah, ampunan dosa pun didapatkan oleh hamba tersebut. Tapi kuncinya balik tadilah ikhlas, sabar dan ikhlas. Kalau dia ngerutuk, ya tidak jadi satu kebaikan sama sekali. Nah, hikmah lain ikhwan, ketika kita mendapatkan suatu bala atau musibah atau penyakit atau apalah yang membuat kita beban hidup berat, itu boleh jadi memang suatu ibtila, cobaan dari Allah,
boleh jadi nasallahu alaihi wasallam suatu yang bentuknya adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Azab yang mana di balik pemberian azab ini bentuk kasih sayang. Bentuk kasih sayang kita diberikan oleh Allah, diazab kita di dunia sehingga di akhirat nanti boleh jadi kita lepas dari azab Allah. Atau boleh jadi di akhirat nanti kita akan berkurang azab Allah. Makanya muncullah beberapa hukum dalam hukum jinayat. Ya, orang maling potong tangan, orang berzina dirajam, ya, orang mabuk dicemati. Azab itu diberikan, hukuman itu diberikan di dunia. Untuk apa? Untuk meringankan azab dia kelak di yaumil kiamat. Nah, ada juga yang tidak bentuknya ada di dalam syariat, tapi kita sudah bertobat kepada Allah, maka insyaallah bala itu tidak datang. Tidak diberikan Allah ampunan dengan bentuk azab. Tapi untuk orang-orang yang mungkin mereka lambat bertobat kepada Allah atau memang lalai lupa bertobat kepada Allah, Nabi Allah menghendaki hamba ini kelak dapat keringanan azab di yaumil kiamah, maka di dunia diberikan Allah bala dan musibah, yang mana bala musibah ini untuk orang itu disebut dengan azab, ya, dibentuk dengan azab. Namun kita tidak boleh ikhwan mengatakan ketika kita dapat musibah, apalagi bertubi-tubi, lalu kita ngomong dosa apa aku ni sampai macam-macam bala aku rasakan. Tak boleh. Ya. Kita macam itu, ya seakan-akan kita menghasilkan diri kita suci dari dosa. Banyak kita punya dosa ikhwan. Ya, banyak kita punya dosa, punya kesalahan. Tapi seorang hamba yang memang menghambakan diri kepada Allah, dia boleh jadi menganggap ini adalah teguran dari Allah. Boleh jadi ini memang seperti yang disampaikan dalam hadis ini. Rasul mengatakan idza aradallahu bi'abdihil khair. Nah, jangan. Kalau Allah menghendaki kepada seorang hambanya suatu kebaikan ini. Apa itu? Ajjalahul uqubah fid dunya. Allah cepatkan hukuman itu di dunia. Ini berarti Allah menghendaki khair, kebaikan. Kebaikan apa yang dia dapat? Di akhirat dia tidak akan dihadap dengan azab yang berat lagi. Atau boleh jadi sudah tuntas, selesai. Sudah selesai di dunia, dia tidak lagi mendapatkan azab. Seperti yang kita pernah dengar cerita tentang seorang pelacur di zaman Rasulullah. Pelacur itu ya kalau secara hukum harus dirajam, diazab, disiksa. Ya, dia pengen mendapatkan itu di dunia, agar dia tahu kalau aku sudah diberikan hukum itu di dunia, di akhirat aku tidak akan mendapatkan lebih berat lagi. Mungkin ringan, boleh jadi diampuni Allah. Namun Rasulullah SAW menginginkan karena kesungguh-sungguhan perempuan itu bertaubat, maka Rasul mengundur dengan sebab yang masuk akal, masuk syariat, menunda hukuman terhadap perempuan tadi karena dia takut Rasul dikhawatirkan dia hamil, maka ditundalah rajam atau hukuman tersebut. Nah, ini dijadikan kesempatan oleh perempuan tadi untuk bertaubat terus. Sampai ternyata memang hamil, ditunggukan sampai lahir. Setelah lahir dia datang lagi minta dihukum, minta dirajam, minta diberikan hukuman syariat untuk dia, dengan berharap hukuman itu di dunia dia tebus, di akhirat dia akan mendapatkan keringanan. Rasulullah melihat ini perempuan dengan sungguh-sungguh, sadikah bitaubatihi, dengan bitaubatiha, dengan taubat yang benar-benar sungguh-sungguh, maka Rasulullah SAW mengatakan, sekarang kau sudah melahirkan, aku belum baca hukuman apa, baik kau butuh ada yang nyusui, maka tunda sampai 2 tahun, susuilah budak ini. Setelah kau 2 tahun nyusui, baru akan lakukan. 2 tahun itu dia terus bertobat sampai selesai dia punya dosa. Ya, datanglah hukuman itu, wafat. Dan ketika wafat ada yang mencemooh, dengan melempar batu itu sampai mengatakan, pelacur kau. Nabi dengar itu marah Rasulullah. Jangan kamu menghina dia pelacur, kamu tidak tahu siapa dia, kata Nabi. Taubat yang dilakukan selama ini itu saatnya dibagikan untuk orang Madinah, maka orang Madinah akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah berkat taubatnya si perempuan tadi. Nah, kadang-kadang Allah memberi kita seperti itu, ikhwan. Penyakit juga. Ya, kita kadang-kadang ingat ada keluarga kita dulu kita yang sakit, yang ya Allah tak kalu kita. Ya, kalau boleh ngomong meninggal ke cepat, kesian ingatnya. Ya kita tidak tahu, mungkin inilah baliknya. Allah pengen ngampuni dosa dia, melebur dosa dia itu sebagai ukubah, dia merintih, dia kesakitan. Dengan kesakitan yang dia rasakan tadi, Allah melebur dosa-dosanya. Nah, di sini Rasul mengatakan idza aradallahu bi 'abdihil khair. Kalau Allah menghendaki suatu kebaikan. Jadi azab itu, bala musibah tadi adalah suatu kebaikan dipandang di sisi Allah. Apa yang Allah lakukan? Ajjalahul uqubah. Allah segerakan ukubah. Allah segerakan balasan untuk hamba tersebut fid dunya. Sebelum dia wafat, sehingga masuk kubur dia mungkin tidak lagi diadab Allah. Di akhirat mungkin dia tidak lagi diadab Allah. Wa idza aradallahu bi 'abdihi syarr, naudzubillahi min dzalik. Nah, ini hati-hati ikhwan, jangan kita ngerasa nyantai nyaman. Ya, atau orang-orang yang naudzubillahi min dzalik mereka dalam keadaan istidraj. Istidraj itu dibuat oleh Allah dibuat orang hamba tersebut lalai dan terus melakukan dosa.
tanpa pengen stop, tanpa ngerasa ada keburukan bakal datang kepada mereka. Orang disebut ini juga disebut dengan magrur, lupa diri. Nah, ada kelompok orang yang Allah biarkan mereka dalam keadaan bermaksiat dan tidak diberikan ukubah, tidak diberikan balasan, tidak diadab, tidak diberikan bala, musibah segala macam, hidup tetap jaya, senang dalam kenikmatan dalam kemaksiatan yang dilakukan, bahkan dia menyebarkan kemaksiatan. Orang seperti ini ira aradallahu syar, kalau orang menghendaki keburukan, kata Rasulullah. Jangan kita ngerasa nyaman. Ya, ada seorang bermaksiat ngerasa dak katik balak katik musibah lalu dia ngerasa aman-aman baik. Tidak. Kau ni tidak dikehendaki Allah taubat di dunia. Allah tidak menghendaki engkau untuk diberikan ampunan di dunia, tapi nanti di akhirat, di alam kubur sampai kiamat Allah akan azab. Wa idza aradallahu bi 'abdihi syarr, kalau Allah menghendaki keburukan terhadap seorang hamba, amsaka anhu bi dzambih, Allah tahan. Balak musibah azab itu tidak diberikan Allah, ditahan oleh Allah. Kapan nanti? Di alam kubur mulai diberikan. Di yaumil qiyamah, di nerakanya Allah akan diberikan. Ini biasanya orang-orang yang naudzubillah min dzalik mutadzahir bil ma'asi, yang terang-terangan bermaksiat, bahkan bangga, bahkan sombong, macam adong kayu, makan duit riba, rentenir. Ya gara-gara kita ni kalau wong langgar ni banyak minta maaf, wong langgar musola masjid, kadang-kadang pesantren, majlis, kalau ada acara ngedau dia tu lah. Proposal maju ke dia. Jadi sombong dia. Ingat nah, wong langgar kampung dari ujung, bahkan dari kampung sana datang ke sini minta sama aku. Bangga dia. Ngasuh dia hebat. Ya kita pula salah, ngapa punya yang kotor, yang bersih banyak. Tahu wong itu tuh duitnya tak bersih, kita datangi untuk maulid. Untuk gawe-gawe baik, jangan ikhwan. Kalau memang kita gawe baik, yakin intan surullah yansurkumullah. Kalau kita berbuat untuk Allah, menghidupkan syiar, menyelamatkan umat Rasulullah dengan mengadakan suatu majlis, suatu acara, tidak ada tujuan lain kecuali mengharap ridha Allah, Allah akan datangkan. Ya, dari yang min haitsu la nahtasib, dari yang kita tidak duga-duga. Mungkin ada wong dari mana tiba-tiba tahu kita ada gawian, ya Allah yang ngatur semua. Dia akan bantu kita dengan duit yang halal. Jangan pernah gedor orang-orang yang punya duit kotor. Ya, pernah kejadian daerah kita sinilah, tak jauh, masih di Kecamatan Timur 2. Ya, ada satu musola ngadakan maulid. Ngadakan maulid, nyarilah donasi. Dia tak ngedor, dia tahu di situ ada bandar-bandar banyak. Bandar tu banyak, bandar narkoba. Ya, dan mereka subhanallah, ya kebal karena ada backing tadi, jangan ditangkap, kalau tangkap juga lepas begitu baik. Luar biasa. Pas bandar ini ngelanggar ini nak ada ke maulid, nyumbang subhanallah. Tidak dipinta. Tidak dipinta tapi nyumbang. Ya. Tegak hatinya tadi itu, entah tegaknya untuk nyuci tangan atau untuk apa tak paham. Walhasil subhanallah, nak nolak ini bandit. Diterima kalau dipakai duit kotor. Hanya sudah oleh jamaah tadi ya dicatat wong jumbuk bos, catat disimpan beh. Lah operasional dipakai untuk beli ini segala macam lah, selesai acara, selesai tuntas alhamdulillah. Subhanallah. Karena niat pengurus musola tadi wong baik, kalau tersisa duit pas duit wong itulah. Tak terpakai. Sallallahu Nabi. Sinilah pakak kita sini tak jauh. Ya. Di salah satu musola rombongan muhibbin lah. Ya, tersisa duit sampai mereka terharu. Tersisa duit itulah. Cuma habis mereka bingung nak di kemana ke duit ini, dibalik ke dak. Ya sudah, boleh duit seperti itu yang kita gunakan untuk yang tidak kita pakai untuk ibadah. Beli tong sampah, ya. Beli untuk mungkin buat besi ataupun untuk nutupi parit, got, kresek sampah. Ya dimanfaatkan yang sifatnya untuk maslahatan umum, bukan untuk ibadah. Jangan pula untuk lagi untuk makan minum jangan. Taib ikhwan rahimani rahimakumullah. Jadi kalau ada orang yang kita lihat mereka itu dengan kemaksiatannya, dengan kezalimannya, dengan segala keburukannya, tapi seakan-akan hidup senang terus. Bahkan sebalik kita tengok, no, kiai yang sakit kau kiai kita kau masuk rumah sakit. Dia sehat, anaknya pula masuk rumah sakit. Ya, motor mogok tengah jalan. Ay, macam-macam musibah kiai tadi. Wong soleh, ngapa macam ini kita? Ini wong toleh, jaya hidupnya. Jangan tertipu. Ya mungkin yang soleh ini lagi diinjak Allah derajat tadi, maghfiratul dzunub, dan mengangkat derajat. Atau mungkin ikhwan yang kita tidak tahu, ya orang-orang yang soleh sekarang jadi ulama, ustaz, mungkin bidayah mereka dulu pernah mereka menghidup masa-masa yang kelam yang kita tidak tahu dan Allah tutup itu. Mungkin Allah pengen nembus dosanya dengan Allah cobaan penyakit dan lain-lain tadi. Wallahu a'lam. Jadi jangan kita tertipu kalau melihat ada orang yang bermaksiat tapi tidak diazab Allah. Itu berarti Allah tidak suka sama dia. Allah menghendaki keburukan ada pada orang tersebut. Nah, jangan didekati ya kawan. Ya, bahkan orang yang sedang dinjuk Allah balak musibah itu dekati.
Minta doa, kenapa Allah lagi cinta sama mereka. Dalam hadis lain Rasul mengatakan, idza ahabballah abdahu ibtalah. Kalau Allah cinta kepada seorang hamba, maka Allah akan berikan cobaan. Macam-macam cobaan itu, ikhwan. Ya. Ada yang pada diri kita dengan penyakit, ada yang dari anak istri kita, ada yang dari mertua, ada yang dari wong tua, ada yang tetangga, ada dari pekerjaan, ada kawan, macam-macam. Cobaan itu datang macam-macam. Ya, semasa hidup dunia masih kita akan dicoba oleh Allah. Ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, yang menjadikan kehidupan dan kematian untuk memberikan uji coba. Jadi tidak ada selesai terus. Kenikmatan pun adalah cobaan dari Allah. Kemudahan rezeki, sehat walafiat itu juga semuanya coba anda dan kita kemanakan pemberian Allah tersebut. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza 'azimal jazaa ma'a 'azmil bala wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Faman radiya falahu ridha wa man sakhata falahu sakhat. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsul hasan. Ini hadis yang seirama dengan yang kami sampaikan. Bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza 'azimal jazaa ma'a 'azimal bala. Kalau seandainya pemberian Allah nikmat itu banyak besar, tapi bala juga besar. Rezeki kita masya Allah banyak, tapi penyakit bala anak kita masuk wasik banyak. Ya cobaan kadang-kadang begitu datang kebaikan nikmat dunia datang, tapi nikmat bala juga dah datang. Ya adik kita ni maaf ikhwan, ya alhamdulillah kita syukur apa yang Allah unjuk. Ya mana pun Allah unjuk itu baik. Kullu ma ja' min indillah khair. Ada orang di antara kita dapat pas-pasan tapi dia tidak dapat cobaan apa. Anak bini sehat-sehat baik. Ya, kati yang penyakit macam-macam, dak kati kerusakan motor, rumah kati bocor, banjir tidak. Nyaman be, ngalir be hidup kita. Tidak mewah, tidak berlebihan. Ada orang dilebihkan Allah, rezekinya banyak masuk, tapi keluar juga banyak tanpa dia bisa mencegahnya. Rezeki dapat, job dapat tips segala macam. Subhanallah, anak yang sikok masuk rumah sakit. Anak sikok rumah sakit, mobil kena apalah kecelakaan ke apa, kena tilang lah, kena apa macam-macam. Jadi begitu masuk banyak, keluar banyak juga. Nah, boleh jadi seorang hamba mendapatkan hal itu. Nah, hal ini boleh jadi bentuknya musibah. Kalau nikmat itu jarang kita ingat kadang-kadang, tapi bala yang kita selalu ingat. Rasul mengatakan, innallaha ta'ala idza ahabba qauman. Allah itu kalau mencintai satu kaum, tadi dalam hadis yang kami sampaikan, idza ahabballah abdahu, seorang hamba atau suatu kaum, kata Rasulullah SAW, ibtalahum, maka Allah akan coba kaum itu. Allah berikan cobaan. Allah berikan cobaan satu kaum atau seorang itu dengan cobaan. Kalau Allah cinta kepada dia. Jadi macam kita naik kelas ujian. Ya, naik kelas, ya ujian dulu, ujian. Kalau kita lulus, naik kelas, tambah dekat, tambah tinggi. Begitu juga dalam kehidupan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Idza ahabballahu qauman ibtalahum. Kalau Allah mencintai satu kaum, maka Allah akan berikan cobaan kepada mereka. Faman radiyah falahu ridha. Kalau kita yang diunjuk cobaan ini ridha, nerima apa yang Allah berikan, ndak ngedumel apalagi sampai berontak, apalagi sampai kita ngerutuk, sampai kita melakukan hal-hal yang buruk. Falahu ridha, maka Allah akan ridha kepada kita. Allah akan ridha. Wa man sakhita, siapa yang murka, ndak nerima, ngerutuk dengan pemberian Allah ini, apalagi sampai menyalahkan orang lain, falahu sakhat, maka Allah akan murka pula kepadanya. Itu lagu yang sering kita baca, ya ala yallah binadharah minal ainir rahimah tudawi kullama bi min imradin saqimah. Itu tawassul kita, biar kita diberikan Allah sehat wal afiyah. Nah, lalu di situ Imam Haddad pertama nasihatnya apa? Ala ya sah la tajza wa tarjar wa sallim bil magadir kay tuhman wa tujar. Ala ya sah, wahai orang yang galak ngerutuk, curhat sana curhat sini, ngebut ke masalah penyakitnya, masalah balaknya, masalah musibahnya. Oh cerita sampai kampung tahu kalau dia lagi ngadepin macam-macam musibah. Jangan kau seperti itu, kata Abdullah Al-Haddad. La tajza wa tajjar. Jangan kau banyak keluh kesah, ya, jangan banyak ngeluh sana ngeluh sini, ngutuk ke sana ngutuk sini. Kadang-kadang sampai naudzubillah nyalakan orang lain. Ya, nyalakan bos kita yang macam inilah, nyalakan wong tua kita, kadang-kadang kita salah ke pulau. Iyo, payah ni anak abah ni, kita lagi susah, banyak kendak dia mintain. Sampai cerita, padahal wong tua itu minta apa pun tak usah kita nak cerita ke semua orang lain, mampu kerja kan tak mampu minta maaf. Sampai disuruh kesangkanya bininya lah jadi ributnya, anaknya budak sekolah pula, minagi sekolah, oh dah.
macam-macam sekolah ni. Wah, jadi rutuannya panjang ceritanya. La ala ya sah, hai orang yang suka teriak, yang suka ya ngerutu curhat sana curhat. Curhat tu boleh ikhwan. Pertama kepada Allah. Kedua, bukan curhat sebetulnya, ya, mencari solusi sama guru atau orang-orang yang bijak. Boleh jadi itu orang tua kita sendiri. Bukan kita ngelaporkan tentang beban hidup kita, minta solusi bagaimana menghidupi ini. Karena belajar dengan pengalaman itu lebih mahal daripada orang belajar teori tok. Yang boleh jadi dia tidak pintar tapi pengalaman hidupnya yang lebih hebat, yang pernah dia mengalami apa yang pernah kita alami, kita boleh belajar. Tapi yang paling tepat curhat kepada Allah. Apa kalimat Allah ada tadi? La tajza' wa tazar wa sallim lima. Terimalah ketentuan Allah itu. Terimalah ketentuan Allah tadi. Kai tuhmad wa tujar, agar engkau dipuji oleh Allah dan mendapatkan ganjaran, balasan pahala atas musibah yang kau dah dapatkan. Tapi kalau kita ngerutuk, kalau kesah terlalu panjang banyak, maka pahala kita lepas, Allah pun sakhat, akan murka, tidak dapat satu kebaikan. Wa an Anas radhiyallahu anhu kana ibni li Abi Talha radhiyallahu anhu yashtaki fa kharraja Abu Talha fa qubida as-sabi falamma raja'a Abu Talha wallahu a'lam bis-shawab. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah, fadhal adzan isya. Habis adzan kita mungkin sedikit ada tambahan lalu kita tutup majlis insyaallah. Yang nak berwuduk silakan. Wudhu adzan. Malam ini majlis di Mushola Al-Ikhlas insyaallah ada. Ya Latif. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Marhaban bil qailina adlan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Raditu billahi rabban. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. الصلاة لا حول ولا قوة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيلة الفضيلة والشرف ودرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وأته يا أرحم الراحمين ربي اغفر لي ولوالدي 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 وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والآخرة صلى الله عليه وسلم محمد وآله وسلم الحمد لله رب العالمين. Ikhwani rahimakumullah, ada pernah seorang yang ditakdirkan Allah merawat wong sakit, ya, kalau keluarga dekatnya mungkin abahnya lah katakanlah sakit lumpuh, jadi dirawatlah. Lumpuh tadi lumpuh sebagian, jadi ngerawat ini Masya Allah, ya, dirawatnya. Tapi namanya wong sakit apalagi sudah tua itu sensitif, cepat temperamen, lambat dikit datang marah, lambat dikit marah, kasar sedikit marah. Kadang-kadang keluar omongan tuh kasar, ngapo kena bunuh aku, kadang sampai omongan kamu jangan nunjuk aku obat basing-basing gitu ya. Padahal anak ini nyai obat ya tentulah dengan nanya dokter, pokoknya ngadepi macam itu. Wong sakit ini tidak baca apa-apa, nak kamar mandi nak dibopong, bahkan kadang-kadang maaf dipakai ke pampers. Akhirnya mungkin lah bertahun sampailah nangis curhat dia sama seorang guru, seorang ustadz lah tentang perihal dia tadi tu. Nah kalau setelah ngomong tak kasih jawaban lain buat kau kecuali sabar. Mak mana aku nak sabar, sudah bertahun-tahun aku nak sabar jadi. Dan sekarang kata gurunya, aku nak nanya sama kau juga. Galak tak kau tukar posisi. Kau yang dirawat, dia ngerawat. Oke. Nah, kalau kau galak jadi orang yang dirawat, boleh kau untuk tidak sabar. Mikir dia, udah galak aku dirawat jadi. Biarlah aku nak ngerawat jadi. Nah sudah lanjutkan, Bismillah. Ya, kalau kita yang dirawat, Allah hafad ya kawan. Kencing di kasur, berak di kasur mungkin. Nak kemana udah pacak, berak dah pacak. Nah, ngerawat ini ngerasa capek kan. Mandikan, musikan. Tapi ketika kita ditanya galak atau kau posisi, kau yang dirawat, wong itu sehat yang merawat kau yang sakit seperti dia. Tentu jawaban kita tidak mau, biarlah aku yang merawat. Sudah, kata modal lain kecuali sabar. Sabar itu lah ikhwan. Ikhwan rahimakumullah, sabar itu juga tidak menghalangi kita untuk menerima bantuan wong. Jangan jong memang betakoan. Ya, wong nyingok kita ni sagonya gitu duit. Ada orang nak ngologi tolongan, ada usah biarlah, ada usah. Wong lain bilang, anak masih mampu. Padahal kita ni mengas-mengas nih duit. Jangan betakoan. Ya, kalau rezeki itu datang tanpa kita meminta, itu minallah. Minallah. Kalaupun kita ngaso, aku ni tak perlu butuh, banyak orang lebih butuh. Terima dulu. Jangan langsung, tak usah biarlah orang lain banyak lebih butuh. Anak masih pacak, anak biarlah masih segar, anak biarlah berejo. Kau kan tidak minta. Ini sudah terjadi di zaman Rasulullah. Kalau datang, hal itu pernah jadi. Rasulullah duduk di samping Rasulullah ada sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya, ada seorang datang memberikan hadiah, memberikan pemberian untuk Rasulullah. Diterima oleh Rasulullah. Lalu pemberian itu berupa harta diberikan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq ngerasa dirinya tidak butuh pemberian orang itu. Dia ngerasa mampu. Nah ini beliau lagi ngerasa mampu ya, apalagi yang tidak mampu loh. Ini gambaran ya, ngerasa mampu jadi ngomong, tak usah njuk kong lain. Biasalah kita kan galak cak itu ya. Kami masih mampu, kami masih ada, njuk kong lain baik. Akhirnya ditegur Rasulullah, terima Rasulullah. Kalau suatu pemberian itu pertama halal, kau tahu baik, datang kepadamu tanpa kau meminta, itu minallah min haitsu la tahtasib. Terimalah dulu, nyenang hati orang itu. Kalau memang kau ngaso, kau memang tidak butuh dan ada orang yang lebih membutuhkan, panjangan pahala, njuk kong lain. Jangan kita tolak. Nah itu kalau yang mampu. Kalau memang kita tidak mampu, jangan bertakwaan gitu. Ya, jangan bertakwaan gitu. Kalau ngajak kita suatu kebaikan, menunjuk kita suatu kebaikan yang memang kita tidak minta dan memang kita butuh, kita lagi tidak butuh terima. Njuk kong yang butuh. Mungkin dia tidak terjingok. Sementara kita punya keluarga, kita tahu banyak yang butuh. Baik bagi ke orang lain. Ya, kalau kita tidak nerimanya, orang itu tadi mungkin pertama kecewa. Kedua dia nak nunjuk ke mana bingung juga. Alih ujung-ujung nunjuk punya anaknya belikan mainan. Sayang.
Masyaallah ahbab rahimakumullah, ala kulli hal ini malam penutupan sementara majelis kita. Ya, memang sudah sempat berapa kali kita sibuk dengan acara Mi'raj, tidak ada majelis. Dan malam ini alhamdulillah masih ada jeda waktu, kami sengaja berkompromi sama pengurus mushola dan majelis kita. Jadi kita hidupkan lagi, lama kita mungkin tidak bertemu. Malam ini adalah penutupan majelis sementara, dan insyaallah pada isya juga penutupan majelis sementara di Mushola Al-Ikhlas. Dan untuk besok kalau diwaspada sudah kita tutup, sudah dari awal Rajab, pertengahan Rajab kita tutup. Dan insyaallah maghrib Mushola Syirus Salikin besok ada majelis juga, penutupan majelis juga insyaallah taala. Setelah itu kita persiapan menyambut ziarah kubra untuk kita Palembang, terutama jamaah majelis baik itu PSM ataupun di luar PSM. Ya, kita semua adalah orang yang hadir di majelis-majelis, termasuk juga sahibul bait. Ya, kita tidak minta dilayani, tapi kita akan melayani. Apa yang kita bisa lakukan, lakukan. Walaupun antum tidak termasuk tim semut, ya, ada orang ngemati semut, ngemati sampah. Antum bukan tim semut. Tim apa? Tim gajah. Tunjuk ke kalau antum gajah. Ya, kalau tim semut ngambil sampah, antum megang ke keseknya jadilah. Melok bantu, apa yang kita bisa bantu lakukan. Sekali lagi untuk kita orang Palembang, kita termasuk minal hadirin, mengemban berkah acara-acara semua yang kita bisa hadiri, tapi kita juga adalah sahibul bait. Ada dua posisi kita, kamu sama tamu, hukumnya beda. Ya, kalau tamu kita bukan, kita adalah kamu. Nanti kita harus jadi sahibul bait, mendahulukan tamu untuk lebih maju ke suatu posisi yang tepat, memberikan tempat duduk, mendahulukan dalam hal makan dan segala hal yang bisa kita lakukan. Ya, kita jadi sahibul bait, insyaallah. Dan juga kami ingatkan kepada ikhwan sekalian yang punya tugas-tugas di luar, ya, tim semut, tim arak-arakan, tim parkir. Jangan pula antum nanti dengan kondisi di luar itu jauh dari zikir, jauh dari majelis, kita kelakar. Wong dijaga la ilaha illallah, kita kelakar, main HP, makin ngudut pula. Nah, sayang, wong lain dapat banyak, kita dapat dikit. Kita nggak sudah puas, aku ini khidmah. Memang kita khidmah keamanan, khidmah dalam parkiran, khidmah mungkin bagian nasi. Kadang-kadang bagian nasi juga sama saya itu kondisinya. Ya, karena kondisi nasi ini sibuk nyiapkan sampai kita tidak melok berzikir, tidak dengar ceramah, kelakar. Ya, bahkan kadang-kadang tidak jarang suara kelakar kita sampai ke tempat majelis. Ya, saking waktu teriak tadi. Yang tim semut juga sama, ya, memang tugas antum di luar, tapi kalau sudah selesai ngerapat, ya, ke lokasi ikut baca yasin, baca zikir, ziarah, baca Fatihah, ya, jangan habis salpa selfie patah putu baik. Carilah yang terbaik, ya, keberkahan, dan selalulah berhusnuzon, orang yang hadir itu semua adalah pilihan Allah. Ya, siapapun mereka, baik kita kenal ataupun tidak kenal, mereka adalah tamu para aulia Allah. Boleh jadi lewat dia kita dapat keberkahan, lewat dia kita dapat kebaikan dari ziarah tersebut. Bukan lewat musafa dengan Habib kiai-kiai besar, tapi lewat uang-uang tadi. Kalau yang tidak tahu, boleh jadi dia termasuk yang kami barusan ceritakan terakhir tadi. Sehari-hari dia nyebok emaknya, dia mandikan bapaknya, dia nyuapi emak bapaknya. Dia bukan ulama, bukan ustadz, bukan kiai. Bahkan majelis pun kadang nyongol, kadang tidak, tapi dia punya satu nilai plus yang luar biasa, berkhidmah kepada orang tuanya barangkali, atau dia marbot musola barangkali, yang tiap hari bersih ke musola, ya, atau punya urusan baik apa yang kita tidak tahu, maka husnuzon dah kepada Allah, husnuzon bi ibadillah khoslatani la khaira fawqa minal khair. Ada dua kebaikan melebihinya, itu husnuzon billah, husnuzon bi ibadillah. Akhiran kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus musola, warga masyarakat Kampung Maro yang telah memfasilitasi kita untuk berkumpul, beramal baik, menghidupkan majelis taklim dengan segala bentuk fasilitasnya, baik keamanan, parkiran, dan juga musola ini. Kami ucapkan jazakumullah khair jazak mewakili segenap yang hadir, dan kami juga mewakili pengurus musola dan warga Kampung Maro minta maaf kalau ada kekurangan-kekurangan yang mungkin terjadi dalam proses kita selama belajar di Kampung Muara ini. InsyaAllah kita sama-sama apa yang kita lakukan, apa yang kita niatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhiran kepada antum pengurus musala dan warga kampung dan juga jemaah majlis segala-gala, kalau kami ada salah, ada khilaf, mungkin pernah tidak datang atau terlambat dan lain-lain, atau naudzubillah salah dalam penyampaian, minta maaf, minta ridha, minta ikhlasnya. InsyaAllah kita berjumpakan Allah lagi
di bulan Syawal biidznillah di majlis kita ini. Amin ya rabbal alamin. Hadza ma aqulu lakum astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana a'tarafna bi annana توبة توصل لكل حوبة واستر لنا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب بالمصطفى الرسول نحظى صلى وسلم ربي عليه وآله وصحبه عدادة صحبه والحمد لله في البدء. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنه منكم تقبل يا كريم صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تفضلوا.